Assalamu alaikum, hürmetli telesiyerciler. Bugün Mayıs'ın 10'u efirde haberler vakti stüdyada men Alimiye Kaybulayeva çalışam. Peşimdeki saatка boyle malumat. Бессмертный полк Украинада кемиет тарafından Ananevi Галибе timsalleri yasak etlöv şaraytında geçti. Hem de Ukrayna radikalları çeşit provokatsiyalar yaptılar. Neticede hatrat tedbirlerinin iştirakçıları ile ziddiyetler oldu. Polis xadimleri 45 insanını yakaladı. Бессмертный полк aktsiyasının en büyük marşı Kiev'de geçti. Polis malumatına göre bu marşta tahminen 3000 insan iştirak etti. Добровольческое движение ОУН, yani Rusya'da yasak etilgen Ukrayna milliyetçileri teşkilatının Ukrayna radikalları evvelden tedbirini bozmağa vade etkenleri sebebinden polis xadimleri Вечная Slava istirahat bakçasında sokaklarını güçlü nezaret altında aldı. Ende kaydetmeli ki Бессмертный полк aktsiyası sınırlarına geçip can kolemini kabul etti. Marşka Kanada, Amerika Koşma Ştatları, Avrupa memleketleri koşuldular. Koksunda Georgi Şeriçigi ile insanlar o soysoplarının resimleri ile yürüyüşte iştirak ettiler. Kırım Cumhuriyeti'nde Federal Xavfsızlık Hizmetinde Sınırcılar İdaresinin xadimleri Ermeni bazar arabalar keçiv noktasında federal araştıruvda bulungan iki grajdanını belgilediler. 1983 senesi doğan Rusya Federatsiya grajdanı Hakimiyet vekillerine karşı zorbalık yapılığı maddesi boyunca federal araştıruvda bulunaydı. İkinci yakalanıv 1982 sene doğan kadın Rusya Federatsiya pasportunu resmileştirilgen vakit yüz verdi. Россиянин прибыл на территорию КПП глубокой ночью и успешно пытался покинуть территорию Крымского полуострова. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенное на данное лицо ограничение. Другое задержание произошло на следующий день. Сотруднику пограничного контроля, оформляющему паспорт гражданки Российской Федерации 1982 года рождения, стало известно, что личностью женщины интересуются правоохранительные органы Черноморского района. В связи с утратой связи с родственниками последние подавали заявление в полицию. После беседы и дачи пояснений гражданка убыла по дальнейшему маршруту. Kırım'da 4 piyade ketken insanını urıp attırgan ve kaçıp ketken araba kıdırla. Bu hafta Sputnik в Крыму radyosuna Kırım Cumhuriyet boyunca GİBDD idaresinin müdiri Anatoly Borisenko haber etti. Onun sözlerine göre bu kaza Mayıs'ın 9-10 günleri arasındaki gece Kurman rayonunun Petrovka köyünde yüz verdi. Araba tahminen bu VAZ 2110 ya da 2112 marka maşinası idi. Klubny aralığında 4 adamını urıp attırdı. Aydavcı kaza yerinden kaçtı. Evvelki malumatқа göre bir kimse kazalanmadı. Kırım'ın GİBDD idaresi herkesге müracaat etti. Bu vakıyanın şahidi olsanız, bu hafta polis xadimlerine haber etiniz. Sak rayonunda Mikhailovka yani Tuzlu köyünde yanı caminin kuruculuk işleri tolu şekilde devam etti. Bu işke Dağıstan musulmanlarının dini idaresi kol tutam. Leha Kırım muftiyatı ile uygunlaştırılgan. Kuruculuk işler nasıl alıp barılğana aqtamı birimiz Leyla Vidjadbili. Jami bu böyle bir yer ki, mında musulmanның gönülü ve yüreği rahatlana. Yakın vakitte Tuzlu köyünün yerli sakinleri yanı camide namaz kılmağa imkanları olacak. Kuruculuk işleri 2015 sene Mart'ın 8'de başlandı. Yerli sakinler ve musulman cemaati cami kurulacak yerini elde etkence bayağı çıkıştılar. Damarta birkaç yıl evvelsi ayrıldı. Yerli musulman cemaati kuruculuk işlerini başlamak için ruhsat bergen episi vakalarını aldı. Жители этого села и мусульманская община очень долго, будем говорить, выбивали эту землю. Во времена Украины нам ее то давали, то не давали. Но все-таки мы тогда смогли как бы эту землю закрепить за собой. И вот, получив все разрешительные документы, и после, когда Крым вошел в Российскую Федерацию, мы сделали документы, как нужно в России. Как быстро и качественно эти ребята работают. И самое главное, что видится, что это делается от души. Именно от души. Это их крик души, помочь именно мусульманам Крыма. Мы тоже собираем кое-какие средства, сделали перекрытие. Ну, что есть возможность, мы собираем и тоже вкладываем
в эту мечеть. Бу жеминин куручулугу Дагыстанда Иса адына яны жеминин куручулугу эле бир вакытта башланды. Жеми курулмасы Дагестан Жумхуриятынын муфтиси Ахмат Аджи Эфендинин абалеси боюнча мүмкүн болду. Дагыстандын Чародинский районунун сакинлери исе бу тешибүскө кол туттылар ve өз параларына куручулук иштерин бежерелер. 3 года назад вот мы начали строить. Это было как раз у нас между Каспийским и Махачкалой строится большая мечеть, когда у него было заложенный камень, вот тогда и началась эта мечеть. И после этого мы приехали, поставили каркас. Благодарю Всевышнего Аллаха за ту возможность, чтобы построить мечеть для своих братьев мусульман, татар, которые живут в Республике Крым. Лига Кырым мусульманларынын дини идарасы эле уйгунлаштырылды. Шымдык вакытта ишлер экүнлейжи басамакта. Оларны Рамазан айына же битирмеге планлаштыралар. Якын вакытта Тузлу койнун сакинлери яна Аллахнын эвине келип, өз мукаддес буржуну өдей билежеклер. Лиля Веджат, Ибраим Ганиев, Милет үчүн. Кызылташ футбол такымы Ахяр шерінің Джима такымыны техник галебейле еңді. Ахяр ве Кызылташ футбол такымлары арасында ойын кечмеді. Чүнки Ахярның Джима такымы оз карточкаларыны тақдым етмеді. Бұл себептен ойыншылар ойнамақ үшін рұқсет алмадылар. Команда не предоставила карточки. По регламенту данная ситуация расценивается как техническое поражение сборной команде города Севастополя и 3-0. То есть Кызылташ технически одержал победу, соответственно, и получил свои 3 очка сегодня. Приехали зрители, всем хотелось футбола, но, к сожалению, есть такие регламентные вещи, которые необходимо соблюдать. Кечкен ратлық күнлері шарқи арби санатлар авескерлары үшін мерақлы олды. Камаджи көйінде тэквондо МФТ бойынша Жанкой районының кубогы олып кечті. Турнирде Қырымның 10 районындан келген 150-ден зиеде спортшы күрешті. Анда бізі мұхбирміз Султан Емеджет болынды. Турнир iştirakçıları Экифен boyunca yani sparring ve meşguliyetlerinin temel техникасы boyunca çıkışta bulundular. Sporcular 3 kategoriyaga bölündüler. Bu yerde yaş, kuşak ve çeki kategoriyası mühim oldu. Turnirde 5'ten 18 yaşgacha sporcular iştirak ettiler. Сегодня на турнире участвует эта категория Б спортсменов. Это все новички. Спортсмены, которые на больших турнирах тяжело проявить себя. Сегодня мы даем им возможность проявить себя в данном турнире. Эмиль Исмаилов бияз хушахнын сайбы о тэквондонин ярым ел девамында уграша. Эмиль Егрым еді чеки категориясында күрешті ве масоги фенінде алтын медаль қазанды. Оның айтқанына көре, бұл турнир onun үшін пек мұйым, чүнкі оның мақсады бар. У меня есть цель, я хочу стать чемпионом России. Жанкой шерінде ве Жанкой районының тэквондо бойынша баш идманчысы спортчыларны турнирден сон не беклегені ақта тариф етті. На основании этого турнира будет заключаться сборная Джанкоя и Джанкойского района. Собираться для выезда на чемпионат Крыма. Хайдет Мелики Жанкой шерінде ве Жанкой районында тэквондо фаал сүрете инкишаф етті. Бүгінгі күнге анда бұл спортшы шытының 2 секциясы açıldı ve bu көзде Хымаджи көйінде да бір секция açılacak. С сентября у нас тоже будет открыт здесь секция по тэквондо. Что касается по базе, материальной базе, вы видите, что есть все условия для организации и проведения такой секции, как тэквондо. У нас прекрасный спортивный зал, прекрасная спортивная площадка. И поэтому в этом направлении будем работать, будем проводить такие мероприятия и будем развивать спорт именно в нашем учебном заведении. Жанкой район шурасының рейсы Игорь Куприяновның фикіріне көре, спорт яш несілінің инкишафы үшін пек мұйым. Ве районының реберлігі түрлі спортшыларының инкишафына қол тұтacak. Это мероприятие проводится у нас впервые, но мы и дальше, руководство района и дальше будет развивать этот вид спорта, всячески содействовать, помогать развитию тэквондо в Жанкойском районе. Июнь 24 күні кезлев шерінде халқара турнир олып кечecek. Анда Өзбекистан, Казахстан, Эрменистан, Русия, әмді Русияның 10 регионлардан жима тақымлары iştirak etecekler. Эпсі стегенлер келіп спортчыларға қол тұта білелер. Султан Емеджет, Мухаммед Нестуров, Милет үчүн.
Шымдылык bu эпсі малымат яңы вақайлар ақында дайма хабердар олныз весат 17:30-да кележе хаберлер информацион программасыны Асан Абибулаев иле қачырманыз. Біз иле олныз көршмек үзірем сақлықнен қалыныз.